warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لم يهتلم قلب طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سف يدا بمختتن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من المرسلين والصحابة أجمعين واتبعنا لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا شيخنا مربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف إلى شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف إلى شيخنا مربي أرواحنا جهدي الدين بن جهدي الخير
وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد شهاب الدين بن سلام القليوبي أن الله وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية على كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية التاسعة والثمانون في كيد النساء ومكرهم. حكي أن رجلا من عباد بني إسرائيل وزهادهم كانت له زوجة صالحة بديعة في الحسن والجمال وهو مغرم فيها ومفتتن بها، وكان يغلق عليها الباب إذا خرج وإذا دخل حرصا عليها. فحوت شابا فعمل له مفتاحا على باب دارها، فصار يدخل عليها ويخرج من عندها بأي وقت شاء، وزوجها لا يعلم ذلك، فأوجس في نفسه ذلك، فقال لها إنها لك قد تغير علي ولم أدري ما سبب ذلك، وأريد أن تحلفي لي على الجبل. وكان ذلك الجبل خارج المدينة ولم يحلف عليه أحد إلا هلك إذا كان كاذبا. وقالت له ويتيب
ويطيب خاطرك إذا حلفت لك. قال نعم. وقالت له متى أردت حلفت لك. فقال لها في غد إن شاء الله تعالى. فلما خر من عندها جاء الشباب فقالت له إن زوجي قال كذا وكذا وإني وعدته أن أحلف له على الجبل غدا. فتحير الشباب وبهت. فقالت له لا تهتم وفي غد البس لباس المكارية وخذ حمارا وكف به على باب المدينة فإني أدعو زوجي إلى طلب مكار. فإذا دعوتك لأقتري منك الحمار فبادر واحملني عليه لأفعل ما أصدق به في حلفي. وقال لها حبا وكرامة. فخرج الشاب وفعل ما أمرته به. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفعله بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية التاسعة والثمانون. حكايات yang ke-89 fi kaidin nisa'i wa makrihim, tentang masalah tipu daya seorang perempuan atau perempuan. Jadi kaidin nisa, perempuan yang suka nipu, yang suka ngebohong. Ini perempuan yang tidak dalam jalur ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama ini perempuan dalam ajarannya Allah, dalam ajaran syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan demikian. Jadi perempuan yang orang kalau udah di hati pikirannya ada syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mindset dia kan takutnya dengan siapa? Allah, bukan dengan suaminya, bukan. Kalau orang yang disetting sama suaminya takut atau segan dengan suaminya, suatu hari bakal demikian, bakal nanti selingkuh, bakal nanti nipu suaminya, bohongin suaminya. Makanya cara yang benar didik istri itu ke suami bukan dengan macam-macam teori macam-macam, tidak. Kecuali dengan ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada di mana? Pada ilmu. Jadi nggak bisa. Seorang suami itu nggak bisa membuat seorang istri menjadi kalimat solehah atau berat solehah. Minimal perempuan yang baik di agamanya itu harus dengan jalurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lewat mana? Lewat majelis ilmu. Nggak bisa. Pengen kita punya bini baik di agama, pengen dengar kata-kata suaminya, pengen nggak ngebantah suaminya, pengen nggak selingkuh, pengen jadi istri yang baik di agamanya, baca Quran segala macam, contoh buat anak-anaknya. Itu caranya dengan demikian, dengan mengikuti ajarannya Rasulullah SAW. Tidak ada cara lain kecuali duduk di mana? Terus ilmu nggak bisa, internet nggak bisa, YouTube nggak bisa, semua nggak bisa. Jadi harus dengan duduk di majelis ilmu. Oh iya dengerin, tapi lewat YouTube nggak bisa. Itu bukan majelis ilmu, itu majelis YouTube. Iya, nggak bisa. Ada suami yang udah gampang, setel aja YouTube, buka, keting dengerin pengajian. Itu bukan majelis ilmu, tapi majelis apa? YouTube. Jadi nggak bisa. Seorang suami bisa membenahi istrinya dengan cara seperti itu. Harus dengan cara duduk di majelis ilmu. Itulah ajarannya Rasulullah SAW. Nanti lihat aja, survei aja udah. Lihat perempuan-perempuan yang pada selingkuh, yang jadi pelakor, atau sebaliknya. Suami-suami yang selingkuh, yang memang dia
nggak puas dengan kebutuhan hawa nafsu. Orang kalau udah settingannya adalah ajarannya Rasulullah SAW, tertekan nafsunya dia. Tertekan nggak nafsunya? Tertekan nggak nafsunya? Tertekan. Nafsunya ada tapi ditekan. Dengan apa? Dengan ajarannya Rasulullah SAW. Yang selingkuh nih, nggak berani. Tertekan dengan ajarannya Rasulullah SAW. Kan Nabi bilang nggak boleh, Allah bilang nggak boleh, haram. Jadi orang yang demikian yang akan selamat, yang bahagia dunia akhirat. Baru yang dibilang sakinah, mawaddah, rahmah itu. Kan mawaddah itu artinya apa? Al-hubbul khalis. Sakinah, al-mawaddah, al-hubbul khalis. Cinta yang murni. Cinta yang murni tidak akan didapatkan kecuali dengan ajarannya Rasulullah SAW. Ya orang pengen langgeng rumah tangganya kan bukan sebab ekonomi, bukan sebab apa? Ekonomi bukan, ekonomi nomor sekian. Kalau di rumah ada ajarannya Rasulullah SAW, langgeng rumah tangganya sampai akhir hayatnya. Ketika lihat orang-orang tua dulu di kampung sini kan lihat, ya Allah, kehidupannya kan nggak senang, kehidupannya nggak apa? Nggak senang, kebanyakan kan di bawah senang, kebanyakan. Tapi kita lihatin aku sampai aki-aki, sampai ini sampai mati bahkan tuh. Kalau sekarang kan udah kelewat, nggak ada yang susah sekarang sih, nggak ada yang orang susah sekarang gitu. Artinya di atas garis kemiskinan semua Allah berikan tuh anugerah demikian. Tapi kenapa kalau sekarang makin hancur tuh demikian. Orang dulu biar sebandel-bandelnya masih duduk di majelis ilmu. Orang sekarang sepintar-pintarnya nggak mau duduk di majelis ilmu. Jadi sekali lagi itu kaidin bisa tipu daya seorang perempuan atau perempuan yang nanti bakal selingkuh segala macam, nyeleweng dari ajarannya Rasulullah SAW. Sebab itu tidak mau si suaminya mendudukkan istrinya dalam apa? Dalam jalur ajarannya Rasulullah SAW. Apakah selamat? Biar tuh ini jelek, tetap selingkuh tuh ini, kan begitu. Yang jelek aja apa? Selingkuh, kalau yang cakep, yang jelek selingkuh, yang mukanya ancur berantakan. Yang tidak enak lihatnya itu perempuan jelek, bisa selingkuh aja, bisa selingkuh. Ada laki-laki yang doyan dia, laki hancur juga sama. Iya, ada laki-laki yang doyan perempuan begitu ada. Setan iblis kan lebih pintar. Semua itu bisa teratasi dengan cara apa? Dengan cara mengikuti ajarannya Rasulullah. Kan tertekan kita punya hawa nafsu nih. Aneh ente kan sama, punya hawa nafsu kan, punya hati, punya pikiran, punya hawa nafsu. Yang lebih dominan mana nih? Kalau udah ada ajarannya Rasulullah, yang lebih dominan apa? Hati kita, iman kita kepada Allah, takut kita kepada Allah. Gak jadi. Dan terlalu cakep nih. Kan hati pengen gak tuh? Pengen gak dia ente? Pura-pura soleh lagi. Kayak pura-pura soleh. Lagi gak betul orang soleh. Hati kita kan pengen tuh. Perempuan cakep, hati kita pengen. Pengen ngapain? Pengen pacarin, pengen pegang tangannya, pengen cium bibir, kan begitu tuh. Tuh nafsu tuh. Pengen selingkuhin dia, pengen setubuhin dia. Itu nafsu semua tuh. Tapi astagfirullahaladzim, gak boleh. Kenapa demikian? Kita bilang gak boleh, kita bilang enggak. Itu bilang jangan. Kenapa demikian? Ada ajarannya Rasulullah SAW. Tertekan tuh nggak jadi itu. Ditekan kita punya hawa nafsu. Astagfirullahaladzim. Ada agama di situ yang ngerem tuh. Orang nggak bakal selamat semua. Aneh ente sama. Mau guru agama, mau kiai, mau yang sorbannya sampai gede gitu 20 meter gitu. Nggak bakal selamat. Kecuali dengan apa? Mengikuti ajarannya Rasulullah, laksanakan, amalkan ajarannya Rasulullah SAW. Biar ya kitabnya banyak itu tetap ada hawa nafsunya. Kalau dia tetap cuma ilmu sebagai ilmu doang, ilmu sebagai pengetahuan doang, bukan sebagai pengamalan, maka tidak akan selamat dari hawa nafsu dia, mau siapapun orangnya. Kecuali tadi itu, dengan ada di jalur ajarannya Rasulullah SAW, ya amalin terus. Terus gak ngeliatin, ya Allah. Di kampung tadi selingkuh, lihatin di TV juga pada selingkuh juga. Yang jelek, yang hancur selingkuh juga, lihatin, ya Allah kasihan. Kenapa itu? Itu orang ternyata tidak ada dalam ajaran jalurnya ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan manusia semuanya ada pikiran, ada hati, ada iman, ada hawa nafsu, semua sama begitu. Semua siapapun orangnya sama begitu. Orang bisa selamat
bisa bahagia dengan sebab apa? Menekan hawa nafsunya, ikuti ajaran Rasulullah, mulia di dunia akhirat. Kan demikian. Seseorang itu bisa menjadi selamat, bisa menjadi apa? Bahagia dunia akhirat. Sebab apa tadi? Mengikuti ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda lihat aja, ulama yang bilang innal hawa al hawanu bi'ainihi wa sari'u kulli hawa sari'u hawani. Kita punya hawa nafsu itu membawa sesuatu kepada apa? Kehinaan. Kehinaan nanti. Lihat contoh Ferdi Sambo, kan begitu hebat orang, kan begitu hebat kan dia orang, hebat. Ikutin hawa nafsunya, ngebunuh orang, tepat hawa nafsu. Jadi apa? Jadi hina siapapun orangnya, siapapun orangnya. Baru sosok aja, orang-orang dulu itu baru sosok. Barsisok ini sama dengan Bal'am bin Ba'ura. Ulama dari zaman Bani Israil itu Bal'am bin Ba'ura. Barsisok ini luar biasa keilmuannya. Bal'am bin Ba'ura dia punya murid 12.000 terbang semua. Ini bisa bayangkan gimana gurunya tuh. 12.000 siapa? 12.000 itu bukan semusolangan nolahi bukan. 12.000 kan penuhnya luar biasa tuh. Jamaah muridnya tuh terbang semua tuh murid tuh. Semua murid itu kasih Allah semua. Ini bisa bayangkan Bal'am bin Ba'ura jatuh dengan hawa nafsunya. Bal'am bin Ba'ura sama dengan Barsisok. Seorang kasih Allah, wali Allah, tapi nggak kuat dengan menahan apa? Hawa nafsunya, demikian. Itu contoh bagi kita semua seperti itu. Orang-orang yang selamat kayak sahabat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Waktu lagi perang, ada orang kafir ngeludahin dia, ludahin. Kata orang kafir, betul nih, bunuh saya. Saat itu dia bunuh orang kafir bukan karena Allah, karena apa itu? Nafsunya dia tuh. Dia diam dulu sebentar, rubah niatnya, jihad karena Allah, baru dipenggal oleh orang kafir. Ada sahabat yang lain yang lihat, wahai Tuhan Sayyidina Ali, wahai Tuhan Sayyidina Ali, kenapa engkau kok tadi pas orang kafir meludahkan wajah engkau dan suruh membunuh dia, engkau diam sebentar, engkau langsung apa? Enggak langsung membunuh dia. Apa kata dia? Kalau saya langsung membunuh itu orang kafir, berarti saya membunuhnya bukan karena Allah, karena apa? Nafsu ludahin. Tapi karena saya diam sebentar, saya rubah niat saya, baru saya panggal leher dia. Atau demikian tuh. Sulit. Sangat sulit, sangat susah kita. Hanya beruntung orang yang bahagia dunia akhirat itu demikian. Orang yang ada dalam jadwalnya, ajarannya, syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laki perempuan sama kayak begitu, udah. Apalagi rumah tangga sama kayak begitu. Pengen selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, bukan duit, bukan harta, bukan. Jadi duit nggak jadi apa? Nggak jadi jaminan. Duit, harta, jabatan nggak jadi jaminan. Kecuali dalam ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan mimpi jadi orang kaya, jangan deh, nggak usah deh. Mimpi jadi orang baik di agama itu yang paling hebat. Mimpi pengen jadi baik orang dalam apa? Dalam agama itu. Lagi dalam kenyataan. Jadi mimpi juga harus dalam kenyataan. Kita pengen jadi orang yang baik dalam ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Punya anak sama kayak begitu. Cetak anak-anak yang memang demikian, bukan anak-anak yang pintar, bukan anak-anak yang kaya, bukan. Anak yang pintar yang kaya bisa menyerumuskan orang tua ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini zaman Bani Israil ada tuh perempuan yang apa? Yang kerjaannya menipu, menjadi apa? Perempuan pelakor di zaman Bani Israil. Hukiyah menghikayatkan anna rajulan min ubbadi Bani Israil wa zuhadihim kanat lahu zawjatun badi'atun fil hasani wal jamali. Ada seorang laki-laki di zaman Bani Israil, ini laki-laki ahli ibadah, laki-laki ahli ibadah. Kemudian juga laki-laki yang zuhud. Zuhud itu artinya dia punya dunia, tapi dunianya buat apa? Buat akhirat tuh zuhud namanya tuh. Dia punya motornya buat ngaji, pakai buat kebaikan yang lain, buat kerja, buat usaha, buat dagang. Itu namanya ente zuhud. Ente punya duit nggak banyak, tapi ente pakai buat kepentingan agama, buat kebaikan, buat istri, buat anak, buat membantu saudara. Itu namanya dia sebagai orang yang apa? Orang yang zuhud tuh. Jadi zuhud bukan miskin, bukan. Kalau zuhud itu bukan miskin. Kalau orang yang miskin memang bukan zuhud, dia memang terpaksa jadi zuhud tuh. Kayak begitu. Bukan zuhud memang harus seperti itu, ada enggak. Memaksa dia miskin. Pada akhirnya dia pura-pura apa? Pura-pura zuhud. Jadi zuhud bukan miskin ya. Jadi zuhud orang yang punya harta, yang punya uang,
yang punya segala macam, tapi dia semua untuk apa? Untuk kebaikan di agama, untuk akhirat. Jadi seorang laki-laki yang merupakan ahli ibadah di kalangan Bani Israel, juga laki-laki yang zuhud. Kana lahu zawjatun badi'atun fil hasani wal jamali. Dia punya istri yang cantik banget, punya bini cakep banget, cantik banget. Wa huwa mughlamun fiha wa muftadabun biha. Dia sangat cinta dengan bini, orang bini cakep, sangat cinta dia, sangat cinta, cinta mati pokoknya dengan bininya. Saking cintanya, nih gak enak nih. Wa kana yadriku alaihi al-baba idza kharaja. Suami ngunci pintu bininya kalau dia keluar rumah. Sabar keluar rumah, mau kebetulan dikunci pintunya. Pengen ke warung dikunci pintunya, karena bininya gitu. Cakep tuh bini. Aneh punya kucing Angora, punya kucing Persia, kan cakep tuh. Itu aneh gak kasih keluar tuh. Kenapa demikian? Kalau dijual orang, kalau sampai keluar orang apa tuh? Orang colong. Ini orang dari kalangan Bani Israel punya bini yang sangat cakep, yang sangat cantik. Setiap dia keluar rumah pasti dia apa itu tuh, dikunciin tuh, gak kasih keluar tuh bini tuh. Kesian tuh bini dalam rumah aja ya, kunciin ngapain kunciin. Wa idza dakhala hirsan 'alaiha, dan kalau dia masuk ini laki langsung aja tuh, dia langsung tubuhin istrinya tuh, karena bini saking apa tuh? Saking cakepnya tuh, kalau keluar di kunci pintunya, kalau masuk rumah langsung ditubuhin istrinya tuh. Hirsan 'alaiha. Fahawat syabah. Nah, ini perempuan yang sangat cantik, bininya akhirnya cinta dengan seorang pemuda di kampung itu. Dilihat tuh. Fa'amila lahu miftahan ala babi dariha. Dibuatin ada kunci duplikat untuk membuka pintu rumahnya tuh, yang perempuan tuh. Dikunciin sama suaminya, akalnya jalan langsung. Bikin apa tuh? Kunci duplikat. Sian lakinya. Asala yadkhulu 'alaiha wa yakhruju min indiha fi ayyi waqtin syaa. Maka ini laki-laki yang menjadi pelakornya, perselingkuhannya tuh, dia bisa keluar masuk semaunya sesuai dengan kehendak dia. Wa zawjuha la ya'lamu dzalika. Suaminya nggak tahu apa? Nggak tahu hal itu. Suami nggak tahu tuh bahwa dirinya lagi apa tuh? Lagi selingkuh. Ya begitu ya. Maka langsung dia bilang nih, si pemuda ini bilang kepada si perempuan tadi ini, inna halaki qad taghayyara 'alayya. Sesungguhnya keadaan engkau telah berubah terhadap diri aku. Kan udah lama kelamaan kan bosan dengan laki-laki atau perempuan selingkuhan, kan bosan gak? Bosan orang tuh, kan hawa nafsunya begitu. Hawa nafsu seperti itu. Udah selesai, udah kelamaan selingkuh, pasti bosan. Cari lagi perempuan apa? Selingkuhan lain. Itu demikian, gak ada puasnya kalau ikut hawa nafsu. Makanya ada orang selamat bahagia, seorang suami, seorang istri, kecuali dari dalam jalan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walam adri masabahu dzalika, dan aku nggak mengetahui sebabnya apa tuh. Kok sampai berubah sekarang? Yang awalnya selingkuhnya enak, nikmat, tapi makin lama makin apa? Makin gak enak, makin nikmat, kan begitu. Pengen cari lagi laki-laki lain, pengen cari lagi perempuan yang lain. Wa uridu an tahlifini 'alal jabali, dan aku pengen engkau bersumpah kepada aku di atas sebuah gunung. Dia pengen itu perempuan bersumpah untuknya di atas sebuah apa? Di atas sebuah gunung. Wa kana dzalika jabalu kharijal madinati. Itu gunung adanya di luar kota. Wa lam yahlif alaihi ahadun illa halaka idza kana kadiban. Dan seseorang yang bersumpah dengan itu gunung, di atas itu gunung, kalau dia bohong pasti akan langsung mati. Jadi itu konsekuensinya tuh. Di zaman Bani Israil ada sebuah gunung. Kalau seandainya ada orang yang bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas itu gunung, kalau dia bohong pasti akan mati dia. Udah pasti itu. Jadi dia berasa perselingkuhannya udah gak enak nih. Kayaknya perubahannya udah ada tuh. Kata orang selingkuh begitu. Cari lagi perempuan lain buat selingkuhin, cari lagi laki lain buat selingkuhin, gak habis-habisnya. Nah ini demikian tuh. Dia berasa perselingkuhannya sudah apa? Sudah gak enak tuh. Jadi minta biar dia apa? Bersumpah tuh.
Minta biar dia apa? Bersumpah di atas sebuah gunung dengan nama Allah. Kalau dia bohong, maka pasti akan apa dia? Akan mati. Faqalat lahu. Maka ini perempuan bilang kepadanya, wa yatibu khatiruka idza halaftu laka. Apakah nanti engkau punya hati akan tenang kalau aku sudah bersumpah kepada Allah untuk engkau? Tenang nggak nanti kalau aku sudah bersumpah kepada Allah di atas gunung itu hati engkau? Qala na'am. Dia bilang apa? Ya. Jadi kalau seandainya itu perempuan sudah bersumpah kepada Allah di atas gunung tersebut, maka pasti dia akan apa? Akan tenang hatinya. Faqalat lahu mata aradta halaftu laka. Kata dia perempuan, kapan engkau ingin aku bersumpah untuk engkau dengan nama Allah di atas gunung tersebut? Faqala laha fi ghadin insyaallah ta'ala. Maka dia bilang, besok insyaallah ta'ala. Jadi kita kalau janji harus menggunakan kalimat apa itu? Insyaallah. Wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika qad illa ay yasha Allah. Allah yang bilang, kalau janji kepada seorang itu jangan bilang apa? Nanti, tapi harus bilang dengan kalimat apa? Insyaallah. Tapi insyaallah ini kalau seandainya kita memang pengen benar pasti. Kalau belum pasti jangan bilang apa? Jangan bilang insyaallah, jangan. Kalau sudah pasti baru bilang apa? Insyaallah. Kalau pengen ngebohong jangan bilang insyaallah. Diundang nih kita nggak bisa datang. Tapi pengen apa? Pengen ngebohong jangan bilang dengan kalimat apa? Insyaallah. Kan orang pengen ngebohong pakai kalimat apa? Insyaallah. Diundang nih. Nanti insyaallah dia ada usaha datang. Berarti nggak mau datang. Itu jangan pakai kalimat apa? Insyaallah. Makanya nanti kalau diundang pastiin bisa atau enggak. Jangan kalau udah nggak bisa pengen ngebohong dengan kalimat apa? Insyaallah, nggak boleh itu. Jadi insyaallah dipergunakan untuk sesuatu yang benar. Kalau kita udah bisa pasti datang, maka untuk memastikannya itu pergunakan dengan kalimat apa? Insyaallah ta'ala. Dia bilang insyaallah besok. Jadi bersumpah di atas sebuah gunung dengan nama Allah insyaallah besok. Falamma kharaja min indiha ja'a asy-syababu. Tatkala dia keluar dari sisi ini perempuan, ja'a asy-syababu. Datang tuh seorang pemuda. Faqalat lahu inna zawji qala kada wa kada. Maka dia bilang pada pemuda itu, sesungguhnya suami aku berkata begitu dan begitu. Dia bilang, sesungguhnya suami aku berkata begitu dan begitu. Wa inni wa'adtuhu an ahlifa lahu 'alal jabali gadan. Dan aku berjanji kepadanya bahwa aku bersumpah untuknya dengan nama Allah di atas gunung besok hari. Jadi dia pengen bersumpah kepada suaminya, bukan buat selingkuhan lakinya, bukan tuh. Nih perempuan nih, makarnya tuh, tipu dayanya tuh. Udah selingkuh, dia nggak ketahuan selingkuhnya demikian. Diajak sama tuh suaminya. Jadi dia bersumpah bukan atas itu pemuda, tapi atas suaminya tuh. Jadi orang kalau selingkuh begitu ini, udah banyak apanya tuh? Udah banyak akal untuk bohong, kayak begitu. Ngakalin yang laki, yang suami ngakalin bininya, bohong sini, bohong sono, meeting, rapat kayak meeting berhari-hari. Itu jika penting-penting, kayak begitu. Bukan meeting hari meeting. Ngapain Pak meeting nih? Ada raker. Raker sama janda. Kan begitu orang kalau selingkuh bohong kayak deh. Bohong, yang perempuan sama, bohongin lagi, orang laki tukang bohongin dia sama kayak begitu. Dan begitu aja udah kerjaannya. Kalau kerjaan suami begitu udah begitu bini kerjaannya. Oke, nggak bakal selamat kecuali mengikuti ajaran ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bakal selamat, nggak bakal bahagia seorang suami, seorang istri kecuali dalam mengikuti ajaran ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya tahu, kita kan masalah, kita kan nggak tahu, kita lihat orang tuh, ya Allah kesian orang begitu. Jadi bini dibohongin berhari-hari, berminggu-minggu bini dibohongin. Sama yang suami juga dibohongin, bini sama kayak begitu. Lakinya kerja bukan doain, lagi cari nafkah, cari halal, cari uang yang halal, tapi malah apa? Bininya malah selingkuh kayak begitu. Gak ada ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini perempuan banyak akal ini.
Dia pengen bersumpah, kan kalau dia bersumpah di atas gunung dengan atas nama pemuda yang dia selingkuhannya, ketahuan gak dengan suaminya? Ketahuan, orang bakal mampus, bakal mati. Tapi dia ajak suaminya. Dia bersumpah kepada Allah untuk suaminya di atas itu gunung. Yang pada akhirnya bagaimana? Fatahayyara syababu, ini pemuda bingung. Kok seharusnya bersumpah kepada Allah atas nama Allah untuk aku, untuk siapa? Untuk suaminya. Dia udah 1000 bahasa gak bisa bicara tuh. Pas lihat keadaan demikian, ini pemuda dia 1000 bahasa gak bisa bicara. Faqalat lahu, maka ini si perempuan bilang kepadanya, la ta'tamma wa fi ghadin ilbas libasal makariyati wa khudh himaran waqif bihi ala babil maddati. Jangan kau sampai bingung, jangan galau. Besok pakailah baju tukang sewain keledai. Ya kalian tuh, yang nyeting tuh bininya tuh. Besok pakai baju tukang sewa keledai. Kemudian wa khudh himaran, bawa keledai. Waqif bihi ala babil madinati, dan ente nanti diri di atas di depan pintu kota. Di ujung kota itu ada pintu, diri situ. Yang setting siapa ini? Bininya setting semua tuh. Perempuan begitu tuh, sama lagi kayak begitu. Kalau dia selingkuh, kalau udah berbohong kayak begitu, apapun dikerjainnya. Fa'ini ad'u zawji ila talabi mukarim. Nanti besok aku akan memanggil apa? Memanggil suamiku untuk mencarikan tukang sewa keledai. Fa'idha da'autuka bi'aktariya minkal himar. Kalau aku panggil engkau agar aku menyewakan keledai dari engkau, fabadir, maka segera kau kesini. Wahmilni alaihi bi'af'ala ma'usabtuku bihi fi halfi. Dan bawa aku, agar aku melakukan yang aku akan benarkan pada sumpahku ini. Jadi dia nanti bersumpah kepada Allah bukan untuk si pemuda ini, tapi untuk siapa? Untuk suaminya tuh, ya tuh. Dipuak semua tuh ya. Akal busuk semua. Faqala laha, maka di pemuda ini bilang kepada itu perempuan, hubban wa karamatan. Nih, hubban wa karamatan kita bilang apa namanya? Siap 86 begitu ya. Hubban wa karamatan. Jadi kalau orang udah pengen ngerjain, kita bilang dengan kalimat apa? Hubban wa karamatan. Sama kalau kita dengar kalimat ada orang perintahan kita, misalnya guru kita perintah kita bilang sam'an wa ta'atan 'ala ras wal 'ain. Itu begitu dalam bahasa Arab seperti itu. Jadi orang perintah kita pengen ngerjain, maka kita mengucapkan kalimat sama'an wa ta'atan 'ala ras wal 'ain. Ini hubban wa karamatan. Kalau memang ini orang apa? Dia senang pengen ngerjainnya, maka dibilang dengan kalimat tadi apa? Hubban wa karamatan. Fakharaja syabu wa fa'ala ma awadhu bihi. Keluar dari pemuda ini. Kemudian dia langsung ngerjain yang diperintahkan oleh perempuan selingkuhannya. Mau aja orang pengen hasil, dia punya maksudnya kan mau aja. Falamma da'aha zawjuha hilal halfi. Orang kalau udah cinta yang atas nama nafsu kan begitu. Mau nggak dikerjain apa aja? Mau dikerjain, semua dikerjain. Bohong nama suaminya, ngebohong nama bininya, udah kerjain semua, udah satu paket semua itu kerjaan setan semua itu. Qalat lahu, falamma da'aha zawjuha lil harbi, tatkala suaminya manggil itu bininya untuk bersumpah atas nama Allah di atas gunung tersebut, qalat lahu, ini bini keluar dari rumahnya, tapi dibilang dengan kalimat seperti ini. Inni la utiqul masya ilal jabali. Saya nggak bisa jalan ke gunung itu. Itu akalnya tuh. Fanzur lima arkabuhu. Aku pengen naik apa? Naik kendaraan. Tuh. Dibilang saya nggak bisa mampu jalan menuju gunung itu. Saya pengen apa? Pakai apa? Pakai kendaraan. Tuh. Makalah ukhruji bina fala'alli ajidu himaran aktarihi laki. Ayo keluar barang kita. Ya, keluar barang saya, kata suami itu. Nanti mudah-mudahan ada keledai yang kita bisa sewa itu keledai. Udah settingan dia semua nih, begini nih. Fakhraja ila babil madinati. Keluar tuh berdua tuh dengan bininya sampai di pintu kota. Ada siapa di pintu kota? Ada siapa itu? Pemuda selingkuhannya tuh.
Wa idza syabu waqifun bil himari. Ada pemuda yang selingkuhan itu udah diri di atas di depan pintu kota membawa seekor keledai. Faqalat lahu, maka langsung nih si bininya bilang kepada itu pemuda yang selingkuhannya, ya Allah pintar jago setannya, ya ampun setting gitu. Sekarang begini udah kejadian juga sama kayak begini. Jadi hal-hal yang buruk yang baik semua setiap zaman pasti ada keulang kembali sejarah tuh. Zaman Israel begini nih. Kalau sekarang kan nggak lain, sekarang pakai apa? Pakai motor, pakai mobil. Nanti parkirnya bukan di hotel, di luar, di Alfamart parkirnya di Indomaret. Tapi masuk mana? Masuk hotel, pakai Gojek. Itu diakal semua, tuh udah kebaca semua. Kayak begitu. Kalau pengen dapat hawa nafsu yang dia pengen tuh, begitu, semua dikerjain, semua dilakonin. Mengerikan sekarang. Bagi sekarang udah zaman aplikasi, sebentar pencet udah langsung jalan. Bawa motor dari rumah, parkir di sekolahan. Dari sekolahan ke mana? Hotel. Oh, ya. Tinggal pakai Gojek atau Gokar. Mengerikan sekarang. Makanya nggak bakal selamat, nggak bakal bahagia seorang suami, seorang istri kecuali dalam menjalur ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bakal selamat. Langsung nyewa itu. Faqala tahu ya mukari takrihi ma'raka binisbi dirham al-jabali bitahmilani alaihi. Wahai tukang sewa keledai, engkau sewain keledai engkau separuh dirham, setengah dirham. Bawa aku gunung itu. Faqala na'am. Dia bilang apa? Iya. Fahamalaha fasaru, dibawa tuh dengan keledainya tuh. Jadi suaminya, istrinya dibawa dengan keledainya. Fasaru, mereka berjalan menggunakan tadi apa? Keledai. Falamma wasalu ila jabali, pas sampai di gunung, qala bil mukari. Maka ini si istri bilang kepada si penyewa keledai yang selingkuhannya tadi, anzilni, turunkan aku di sini. Falamma arada an yunzilaha, tatkala ini si tukang keledai, tukang sewa keledai pengen menurunkan si perempuan selingkuhannya tadi, alqat nafsahal ardi, maka langsung dia jatuhin dirinya, pura-pura jatuh di atas tanah. Wa kanat bighairi libasin, jatuh nggak pakai baju. Jadi pas pengen minta diturunkan ke permukaan bumi tanah, tahu-tahu ini perempuan langsung apa tadi? Langsung jatuhin dirinya tanpa apa? Tanpa busana. Fankashafat auratuha, kelihatan auratnya, kelihatan semua tuh dari rambut sampai kaki kelihatan semua. Nggak pakai apa? Nggak pakai baju, terbuka semuanya. Fasyatamatil syabah, maka ini perempuan langsung mencaci maki itu pemuda yang merupakan selingkuhannya, dicaci maki habis. Faqala, maka ini pemuda yang merupakan laki-laki selingkuhannya bilang kepada itu perempuan, wallahi ma lidanbun, demi Allah saya nggak salah, saya nggak salah. Orang ente sendiri yang apa? Yang jatuh diri sendiri ke permukaan tanah, saya nggak salah. Pas jatuh nggak pakai apa? Nggak pakai baju, telanjang bulat tuh. Disalahin pemuda ini. Maka ini pemuda bilang apa? Wallahi bagidan buat saya nggak salah. Pemakaman. Kemudian ini perempuan yang merupakan perempuan selingkuhannya berdiri, dibangun. Wa maddat yadaha ilal jamali. Diulurkan tangannya ke gunung itu. Wa halafat, dan dia bersumpah, innahu lam yattali ala awratiha ghairuka wa ghairu hadha syabil muqad. Di depan lakinya nih dia bersumpah sesungguhnya tidak ada yang melihat tubuhnya, auratnya kecuali selain engkau suami aku, dan selain siapa ini? Pemuda yang menyewakan keledainya. Bohong nggak tuh? Bohong. Padahal ini pemuda udah berkali-kali ngelihat kan begitu. Ini pemuda sudah apa? Berkali-kali ngelihat auratnya dia tuh. Tapi dia punya akal banyak tuh kayak begitu. Ya Allah. Dia bersumpah atas nama Allah di gunung tersebut bahwa tidak ada yang melihat auratnya kecuali hanya tadi siapa? Suaminya dan pemuda selingkuhannya ini yang nyewain tadi keledai. Fattarabal jabalu inda dzalika ittiraban syadidan. Langsung gunung berguncang tuh. Kan bohong, ketahuan tuh. Gunung berguncang.
wa tuzahzihu an mukari, langsung gunung ini menjauhkan si bini tadi itu, perempuan selingkuhannya, daripada orang laki pemuda yang menyewakan keledainya itu. Langsung dijauhin, langsung mati keduanya akhirnya itu, ketahuan. Wadhalika kama qala Allah Ta'ala wa in kana makruhun litazula minhul jibal. Pelajaran tuh ya. Jadi seseorang suami, seorang istri gak bakal selamat, gak bakal bahagia dunia akhirat kecuali dengan tadi apa? Dalam jalur ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darajih. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darajih. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darajih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.